মানে ইনফ্যাক্ট খেতে খেতে তো আর কাজ করাও যাবে না। আপনারা দুজনে বলুন ব্রেকফাস্টটা সেরে নেবেন, ও চলিত তলায় চলে যাবো, সেটাই ভালো, কমপ্লিট করে চলে আসবে। You have to have a lot of patience, you know. Sitting in one place for such a long time. Still then people think that I don't have patience. No, no. I have been doing this for a long time. For donkey's years, yeah. I never had a proper sleep. Late শুয়েছি, আর এবারে অ্যালার্ম বেজেছে আমি 6টা বাজতে পারছে। No, I heard you talking, I think. হ্যাঁ। আমি তো 12টার দিকে গেলাম না। তারপর শুনছি যে তুমি কথা বলছিলে যে মানে জোরে 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 কথা বলছি, রিসেপশন আমার খারাপ ছিল বা কিছু। I heard your voice. You're talking to somebody. হ্যাঁ। Oh my God. I didn't know the subject matter, but I heard some heated conversation or something. Heated now. Or you're talking loudly, possibly. I possibly talk loud. Reception খারাপ ছিল। Well, I'm used to it. দুজনের মা ভালো আছেন? মোটামুটি একদম ভুগছে, পা ব্যথা প্রচন্ড, সেটা তখন রিউমেটিক পেন না প্রচন্ড বেড়েছে। আমার সাউথের দিক থেকে আমার ওষুধ এনে দিতে বলেছিল, আচ্ছা ম্যানেজ ইট। একবার দেও, তোমার তো সময় হবে না, ওকে দিয়ে একবার সাউথে চেন্নাইতে পাঠাও একবার। চেন্নাইতে খুব ভালো তোমার। না চেন্নাই মানে না, সাউথের দিক থেকে আমি বলছি যে আমরা সাউথ কলকাতা। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা। কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না এখন। দেখি একটু ভালো কোনো অর্থোপেডিক কারণ দেখাতে হবে। কিন্তু চেন্নাইতে অর্থোপেডিকের ভীষণ ভালো ক্লিনিক রয়েছে। এটাই বাড়াবো, দেখি হাতটা সরাই, একটু বন্ধ করো চোখটা। মানে বিচি স্টোনটা একটু বাড়ানো। ওইটাই তো বলছি, ওটাই জিজ্ঞেস করছে। ওটা কি আরেকটু না, যেটা এপাশ থেকে এপাশ আছে একদম ঠিক আছে, এটাকে একটু ইন কর, জাস্ট এটা গোল্ডেনটা একটু কমে যাবে। আচ্ছা, আইবলের কাজটা গোল্ডেন থাকলো, বাট পিচটাকে একটু নামা, বা নটটা যে পুরোটা ঢেকে দিবি। ব্যাস ওপর থেকে।
ক্যামেরা দিকে দেখবে বললো স্টার্ট। অন্যদিকে তাকাও, অন্যদিকে। এই যে আসো, তোমাকে ক্যামেরা দিয়ে তুলে দিচ্ছে, ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে আসো। কোথায়? না না দাঁড়ান, আগে ক্লিয়ারেন্স হোক, স্টক ক্লিয়ারেন্স, তারপরে ও তো ক্লিয়ারেন্স কি, হ্যাঁ আমি তোমাকে এই ক্যামেরা দিয়ে ফটো তুলে দেবো তো। স্টিল তুলবেন। यहाँ से हाँ এই ক্যামকর্ডার স্টিল করা যায়। স্টে ইন ওয়ান পজিশন, এই দুই হয়নি তো? আমি রেকর্ড করছি তোমার এখন এই সমস্ত। রেডি, স্টে ওয়ান পজিশন। Not clicking actually. I know, this is not... So we are going to the sea beach. It's 5 minutes. So I hope we will make it because our train is at 10:20. Yeah, it's very nearby, so don't panic. It's just 5 minutes. Digha beach is just 5 minutes. So I'm in the company of Ujjani Sharma. Thank you. I'm even in a company of an artist of the I'm a big fan of hers. She's a celebrity. Thank you. I'm honored. 10 minutes, so now it's 5 minutes. You've been to this beach before? So many times, yeah. That's, you can just cover this side towards the beach. Right? Just turn around and just cover the Really? beach area. Oh, so it's only 5 minutes. Just turn around and cover the beach area. This hotel we stayed before. Oh, I see. Ekdom beachের কাছে. I used to tell you now. It's a very lovely hotel. This is a blue meridian. See, you will see the bagana. এনজয় দেখছো, ভালো লাগে। একটা চালা এই ধর্মকান রোলিং অ্যাকশন। স্টে করো, চোখটা একটু ক্যামেরা দিকে নিয়ে এসো চোখে।
and the name of the song is সেদিন দুজনে দুলেছিল দুলেছে বনে। আমরা এসেছি নরেন্দ্রপুরে, শিল্পী বাড়িতে শুটিং হচ্ছে। So, but unfortunately I haven't got any ring to give you. So you have to give me something use my own ring. to pretend. You're looking absolutely awesome. Thank you. Ravishing is the word. Thank you. And, I am also dressed as if I'm getting married Yeah, at I'm this age. getting married. Life, But this is acting. life begins at 50, 60. Are you ready for the big day? Yeah, I'm ready for the big day. A bit nervous, but I'm I feeling a bit think nervous things are gonna be fine. because you don't know what to expect after tonight. Take some pills, to soothe your nerves. There's some soothing pills. No soothing pills Yeah. for you can tension free. take a little sip of wine. That will, Any way of you. yeah, you can take a little bit of wine to soothe your nerves. Yeah. And I'm sure everything will be fine day after tomorrow. Yeah, hope so. Oops. Someone's coming. আচ্ছা এগুলো ওখান থেকে দুজনে হেঁটে আসুন না ভিতরে আসুন এসে। চেয়ারটা থাকবে তো চেয়ার সরিয়ে দাও, হ্যাঁ? চেয়ারটা সরে দেবো। আচ্ছা, ফুলের বাক্সটা হাতে নেবে তো? একটু কথা দেখা যাচ্ছে আমি এই পরিষ্কার করবো সমস্যা নেই। চলে আসুন। আমি তো টেনে টেনে যাচ্ছি ওনাকে। রীতিমতো। আমি তোমার বাড়িতে আসছি, ন্যাচারাল ফিল্ম চাই ইয়ে করে তোমার বাড়িতে আসছি। হিন্দুরা যেটা করে খ্রিস্টানরা উল্টোটা করবে, হিন্দুরা মেয়ে আসে, খ্রিস্টানরা ছেলে আসে। আমি ফুল দেবো। এখানে দুটো খাম্বা নিয়ে কি করছে এটা? উনি ফুল দিচ্ছেন, মাংস করার জন্য যাচ্ছে। তারপরে কেক কাটবে, মিষ্টি মুখ খাওয়াবে, চকলেট গেস্টকে খাওয়াবে। খাওয়াবো। গেস্টরা নেই, গেস্টরা এখন অলক্ষে আছে। ওরা বাবালে কিনা তোমার নিজের লোক। চলো কাট কাট একবার আমার এটা আরে চলে যাবে কি লাগাইনি শর্টকাটে ওই আগে ওকে দিচ্ছি। মা প্রেজেন্ট নেলটা ঠিক করতে হতো দিন না পলিশ আছে না নেল না আছে দিন হবে দিন হবে কোন করবে? খুব ভালো লাগবে রেডি? ইউজ করে নিয়ে এই রিঙ্কার নীলটা ইউজ কর, রিঙ্কার হাতে ইউজ কর। ঠিক করে আরো ভালো করে বলিস, এই যে কারণে সব। চোখের রিয়াকশন রাখতে হবে আমার তো এক্সপ্রেশন দাও, তুমি আনতে পেয়ে তোমার আমার সাইড। হার্ট টু হার্ট। শুধু হার্ট এন্ড হার্ট, খুঁজে খুঁজে শান্তি সাথে খুঁজে খুঁজে করে নিয়ে আসতে হচ্ছে। হাত করবে আমার কেক কেটে একা হাত করবে, ছেড়ে দে ওটা। ধরিয়ে নেন পার্ট অফ দ্য গেস্ট। এই আমরা costume দুজনে ভালো লাগবে প্রোগ্রাম না? সবাই এখানে যারা যারা আছে না, সবাই যদি আসে না, ওইটা ভালো হতো। এই কস্টিউমে ভালো লাগবে না? কেন ভালো লাগবে? হ্যাঁ, কিন্তু রেডিমেড। রূপা আছে, শিল্পী আছে, শিল্পী নেই, রূপা আছে। রূপা আসতে পারো, চলে আসো গেস্ট হিসাবে। হ্যাঁ, কেন অ্যাকশন
Same thing with wait, closer, wait. Wait, wait. কি ছিল বিয়েটা আমি না এটা না ওই যে মুখটা একটু ডাউন করো না এই দিকে দিব এই দিকে না এই দিকে করো কাছাকাছি আসুন আছে পাওয়া গেছে ওয়েট ওয়েট তার সামনে আমরা হাত দেখাবো এরকম অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে ডাক্তার বসে গেছে কেমন দিয়ে এখানে শার্পেন নেই তোমার যে শেভিং তো বেরিয়ে আসো শেভিং Ready? Okay, this side.
car, there's a dog behind. What? There's a dog behind. So that's the Parliament House you can see in the distance. Dog might have rabies. Yeah. That's the Parliament House. Parliament House. Standing outside the town. Just zoom it. এটাতে ইনডাইরেক্টলি কোরআনকে আর মাত্র বাকি আছে একদিন আর
মাসিক মাইক্রোগ্রাম ব্যাংকে 1,00,000 টাকার পুরস্কার আর মাত্র বাকি আছে আর মাত্র বাকি আছে ব্রড বাকি আছে 1,00,000 টাকার পুরস্কার লক্ষ টাকার পুরস্কারের গ্রান্টিং পাইয়া আর মাত্র বাকি আছে আমাদের সর্বোচ্চ সময় বাকি আছে ব্রড বাকি আছে 1,00,000 Say something, don't be so silent. Just come have some conversation. না আপনি ওকে কিছু জিজ্ঞেস করেন. You ask Chachi something, then she will. We can film on the balcony, then at least you have more of a view on the balcony. Yeah, but you can ask, talk to her. No point in remaining silent. আপনি ওকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারেন. Yeah, well, we're gonna have coffee. We're waiting for one extra cup there. Hurry up quickly. But before I asked you and you said no, No, I thought you tea. so you want. Yes. Okay. And did you like the samosa? Sorry. And the fries. Okay. হ্যাঁ 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 আমি তো পাঠিয়ে দিয়েছি আপনাকে। আচ্ছা আচ্ছা। তো আজকে রাত্রে আমরা কোথায় যাব? কাস্তুরি, ও তো বললো কাস্তুরি রেস্টুরেন্টে নাকি আমাদের দেশের সব মাছ ভাত, হ্যাঁ এই ধারে কাছেই আছে। হ্যাঁ কাস্তুরিতে you want to try some Bengali dishes, no? Traditional, our spicy food, you don't mind? Like fish, chicken you're fed up, you had chicken, mutton Preferably if there's some, if not Mutton? on the bone, maybe. without bones. Oh, off the handi. Really? Okay. Okay. So today we are going to one restaurant called Kasturi. Asho bhai, খোলা আছে? এখন বলছি কফি খাবে। Sorry আপনাকে আবার আসতে হলো। এটা নিয়ে যেতে পারেন। Thank you. So চিনি দিয়েছেন? হ্যাঁ চিনি চিনি কাপ থাকে। আমার কাছে কফি আর মিল্ক পাউডার আছে। Thank you so much. Thank you. So we are going to Kasturi. There is a restaurant nearby where we can have traditional Bengali dishes. So tonight Chachi is inviting us. She's treating us because of you coming to Bangladesh. So what you like particular? Fish, mutton, chicken, Maybe kebab? some mutton, maybe, or kebab. Yeah, whatever you fancy. So that's why I'm saying don't eat too much now. Yeah, Your yeah. stomach empty. কি আছে? মেনু দিবে বাস। I will have rice, riceর সঙ্গে একটা। কালকে ওখানে চিতল মাছ দিল করবো। কি বল? কি বলে তোমাকে যা বলার কথা সেটা বলে। তোমার অ্যামাউন্টটা হচ্ছে 20 লাখ। তো এই টাকাটা যদি আমি ফেরত পেতে চাই তাহলে তো আমি পেতে পারি, তাই না? Of course, it is your money. Absolutely. তোমরা দেখবেন শনি ও রোববার রাত 8:15 এই টিভি। I'm taking. ধারাবাহিক নাটক মায়ানিগম, রচনা ও পরিচালনা গোলাম মোস্তফা শিমুল। দেখবেন আজ রাত 8:15। সৌজন্যে বাংলা লিঙ্ক, স্যান্ডালিনা স্যান্ডেল সোপ, তিব্বত স্নো, ফাস্ট ওয়াশ ডিটারজেন্ট পাউডার, গ্রামীণ ফোম, লাক্স, ক্লোজার ফায়ার ফ্রিজ, সানসিল্ক, নাসির গ্লাস, মোজো, স্পিড, মেরিল বেবি লোশন। This is mine.
তারা করনি এই কোনো ঠিকানা। যা কিছু পেয়েছি কাছে তাই সঞ্চয়, যা কিছু পেলাম না গো সে আমার নয়, যা কিছু পেয়েছি কাছে তাই সঞ্চয়, যা কিছু পেলাম না গো সে আমার নয়। তাহার নিষেধগুলো এড়িয়ে দেখি কি আছে আমার পথে পড়ে। তারার পর নেই কোনো ঠিকানা। মনে রেখো আমিও ছিলাম ছোট্ট জীবন, যত হাসি তোমাকে দিলাম, আমিও ছিলাম মনে রেখো। মরণ পেরিয়ে যাব এমনি করে, কোনো কিছু ডাকে আর থামবো না। মরণ পেরিয়ে যাব এমনি করে, কোনো কিছু ডাকে আর থামবো না। একটু থেমে থাকি তোমার কাছে, তুমিও আমার সাথে চলো না। তারার পর নেই কোনো ঠিকানা, যা কিছু গিয়েছে যাতে রাত না। তারার পর নেই কোনো ঠিকানা। Take a little bit more. লাক্স অপরূপ সমুদ্র টেলিফিল্ম That's it. জনকল। Yeah, filming. Yeah, it's on. Wash my face and just freshen up. Right. Sharif is sunbathing in Chittagong Club on the balcony. My back is brown. And there is a picnic going on, staff picnic, so we are also invited.
Maybe we'll go and do nice, isn't it? So this is called St. Peter's Orphanage, right? And this is a very old institution. It was built during the British, I guess. So today we are here to hand over a computer that I have donated to the sisters. Very peace and tranquil atmosphere today. This is children's art work here. Behind you, back I came to this convent about 5 years old. I studied there. You can do this later on. Yeah, one second. I'll give it to Sharif afterwards. বাচ্চাদের খাওয়া দিয়ে দেবো খিদে পেয়েছে না বাচ্চারা বসুক বসুক সেটা বাচ্চারা পানি দিচ্ছে বাচ্চারা শিখতে পারে একদম বাচ্চাদের জন্য তোমরা শুনো, আমি ইংল্যান্ডে থাকি। আমার নাম ইফতেখার আহমেদ, আমার ছেলে আছে শরীফ আহমেদ, আমার সঙ্গে মিস্টার নোয়েল মেন্ডেস, মিসেস নোয়েল মেন্ডেস আর ওনার ছেলে আছে স্ট্যানিস্লাভ। তো আমি এই কম্পিউটারটা তোমাদের জন্য আমি দিচ্ছি। সিস্টার ভিভিয়ানা, সিস্টার ক্যাথরিন তোমাদেরকে দেখিয়ে দিবে কম্পিউটারটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। তোমরা খুশি? হ্যাঁ, You are happy? Yes. তো আমি আবার যখন আসবো নেক্সট টাইম, নেক্সট ইয়ার অর দি ইয়ার আফটার, আই ওয়ান্ট টু সি যে তোমরা সবাই কম্পিউটার যেন তোমরা ব্যবহার করতে পারো। কম্পিউটার ব্যবহার করলে তোমরা অনেক কিছু শিখতে পারো, অনেক তোমাদের এটা হেল্প করবে তোমাদের পড়াশোনার জন্য। ঠিক আছে? তোমাদেরকে সিস্টার বিদ্যা দেখিয়ে দিবে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। আর আমি শুনেছি যে আরো আরেকটা গ্রুপ আছে, বড়দের গ্রুপ আছে, they will have access to this computer as well or only for them? No, only for them, only for them. For them. ঠিক আছে, এই কম্পিউটারটা তোমাদের জন্যই দেওয়া হয়েছে। না, কম্পিউটার আপনাদের এই পড়াই তো প্রায় 50 জন তোমরা আছো এখানে। তোমরা এখানে 50 জনের মতো আছো। তো তোমাদেরকে এই কম্পিউটারটা আমি এই জন্য দিয়েছি যাতে তোমরা লেখাপড়া করে মানুষ হও। হ্যাঁ, তুমি কি হতে চাও? তুমি কি হবে বলো? বড় হয়ে তুমি কি ইচ্ছা আছে তোমার হওয়ার? তুমি কি হতে চাও? What you want to be? You want to be sister? Good, no problem.
What about you? Huh? Doctor. You want to be a doctor. What's your name? Your name কি? Srijan. আচ্ছা। Who else? তোমার নাম কি? Sriti. Sweetie. What do you want to be when you grow up? You want to be a teacher? Doctor. Very good. Bangladesh needs good doctor. তুমিও ডাক্তার। আজকে তোমরা সবাই ডাক্তার হবে। তো আমার অসুখ বিসুখ হলে তোমরা দেখবে। এনিওয়ে, তো আমি সিস্টার বিবিয়ান আর সিস্টার ক্যাথরিনকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার আন্তরিক থেকে। আন্তরিকভাবে আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি চাইবো যে তোমরা কম্পিউটার যখন তোমাদেরকে সময় দেওয়া হবে সেই সময় এসে তোমরা কম্পিউটারটা 10 মিনিট হোক, আধা ঘন্টা হোক, 1 ঘন্টা হোক, সিস্টাররা তোমাদেরকে একটা টাইম টেবিল করে দিবে। টাইম টেবিলের মাধ্যমে তোমরা কম্পিউটারটা তোমরা শিখবে আস্তে আস্তে। এটা একদিন দুদিনে শেখা যায় না, সময় নেবে। ঠিক আছে? আর আজকে আমি তোমাদের জন্য কিছু মিষ্টি নিয়ে এসেছি, সিস্টাররা তোমাদেরকে মিষ্টি খাইয়ে দেবে। ঠিক আছে? আর ইউ হ্যাপি? Yes? Okay, thank you so much. Stand. The camera inside that white bag. Can you take a still photo? Sorry. Sister. এই তো এদিকে সিস্টার। Thank you.
না ওটা দিয়েই কাজ করে। এই পেন Mercer, Walnut Herbal, Walton TV, Walton Fridge. They'll announce that now we are going to show an interview with Iftikhar Ahmed. So from here you start. আমার চুলের যে গ্রুপ তাতে মাথা ঠান্ডা রেখে হেয়ার স্টাইল ইম্পসিবল। চুলের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে কোটারিয়া পুষ্টি যা মাথা ঠান্ডা রাখে আর চুল করে তোলে আরো ঘন কালো। Like we are watching that. একটা বসে couple of minutes left. 2-3 minutes left. So yeah, take from now. শুরুতে কাঁচা রোববার 19 ফাল্গুন 1419 বঙ্গাব্দ 3 মার্চ 2013 উল্লেখযোগ্য কিছু অনুষ্ঠানের সময়সূচি জানিয়ে দিচ্ছে। শুরুতে চলতে থাকা প্রদর্শনী সময়সূচি। ঢাকার দৃষ্টালয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ভারতীয় আলোকচিত্রী সৌমিত্র দত্তের আলোকচিত্র প্রদর্শনী নীরব অলৌকিক। প্রদর্শনী চলবে 5 মার্চ পর্যন্ত। গুলশান বেঙ্গল আর্ট লঞ্চে অনুষ্ঠিত হচ্ছে জয়সিং হকের একক চিত্রকলা প্রদর্শনী অল ড্রেসড আপ উইথ হোয়াইট টু গো। প্রদর্শনী সবার শুরু করা হচ্ছে 3 মার্চ পর্যন্ত। বেঙ্গল গ্যালারি অফ ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশিষ্ট শিল্পী কাজী সাইদ আহমেদ এবং সরকার নামের মিয়াজির সম্পর্কের প্রত্নতত্ত্ব শীর্ষক যৌথ চিত্রকলা প্রদর্শনী। প্রতিদিন দুপুর 12টা থেকে রাত 8টা এই সময় প্রদর্শনী সবার জন্য খোলা থাকছে 5 মার্চ পর্যন্ত। প্রিয় দর্শক, দেখছিলেন কাল সারাদিন আজকের দিনের কিছু অনুষ্ঠানের সময়সূচি। এবার চোখ রাখি আজ রাতের অনুষ্ঠান মালায় দিয়ে যাচ্ছে এই টিভির পর্দায়। সন্ধ্যা 6:45 থাকছে স্টুডিও থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান বিচ টাইম। ধারাবাহিক নাটক অঘটন ঘটন প্রতিবেশী, রচনা পরিচালনায় আলিফুরা ইকরাম তোজা। রাত 9টায় থাকছে শনিবারের একক নাটক এক পরিকল্প। আমাদের মোবাইল কোম্পানি থেকে আপনাকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আমাকে আজকে খুব সুন্দর লাগছে। কিন্তু আপনি এবারের প্ল্যানটা কিন্তু অন্যরকম। পরিয়াতর ফান্ডে সোহাগ ওরা কান্দে। শনিবারের একক নাটক এক পরিকল্প, পরিচালনায় ফরহাদ ফয়সাল। রাত 11:30 থাকছে জোকস প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান হাস্য। প্রযোজনায় হাসান ইউসুফ খান। এই ছিল আজকে এনটিভি হাইলাইটস। এরপরে আসছি কথোপকথনে। প্রিয় দর্শক, আমাদের আজকের অতিথি যুক্তরাজ্য প্রবাসী সঙ্গীত শিল্পী ইফতেখার আহমেদ। সঙ্গীতের জন্য তিনি মাদার তেরেসা পুরস্কার সহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। চলুন কথা বলি বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ইফতেখার আহমেদের সঙ্গে। শুভ সন্ধ্যা। কেমন আছেন? ভালো আছি। প্রথমে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি মাদার তেরেসা লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডটি পাওয়ার জন্য। তো এই যে অ্যাওয়ার্ডটি পেয়েছেন এটা অবশ্যই আমাদের জন্য অনেক গৌরবের, যেহেতু বাঙালি হিসেবে আপনি অ্যাওয়ার্ডটি পেয়েছেন। তো আপনার অনুভূতি কিরকম এই অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার? মাদার তেরেসা প্রেস ক্লাবে অ্যাওয়ার্ডটা দিয়েছিল, আমার ভাষা নেই যে হাউ প্রাউড আই ফেল্ট যে আমি সেই ইংল্যান্ডে থাকি, আমি বাংলাদেশেরই ছেলে, আমার বাড়ি বরিশাল। আচ্ছা। এবং আমাকে যে কারণে দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমি গত 20-22 বছর ধরে ইন্ডিয়ান
ক্লাসিক্যাল মিউজিক অ্যান্ড ডান্স আমি ইংল্যান্ডে প্রমোট করে আসছি। অনেক নামি দামি শিল্পী, অনেক ট্যালেন্টেড আর্টিস্ট আমি নিয়ে এখানে প্রোগ্রাম করেছি। আচ্ছা এই কারণে আমাকে দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, তো সেখানে চমৎকার একটা অনুভূতি তাহলে। অফকোর্স, কারণ এই ধরনের অ্যাওয়ার্ড আপনার অনেক নামি দামি শিল্পী পেয়েছে। এই তো রাজেশ খান্না, দেবানন্দ, রানী মুখার্জি, ক্রিকেট প্লেয়ার তেন্ডুলকার, এরা সবাই পেয়েছে। তো সেখানে আমি বাংলাদেশে মনে হয় এর আগে মাদার টেরেসা অ্যাওয়ার্ড আমাদের প্রধানমন্ত্রী পেয়েছে, আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিদিমণিও পেয়েছে, এবং আই এম পসিবল দ্য থার্ড পার্সন। আচ্ছা, চমৎকার। ওনাদের দিয়েছে ওনাদের রাজনীতিদের জন্য, রাজনীতি কারণে দিয়েছে, আমাকে দিয়েছে সাংস্কৃতিক কারণে। তো এই যে আপনি অনেক নাম দামি শিল্পীকে প্রমোট করেছেন, সেই সাথে নতুন অনেক ছোট শিল্পীকেও প্রমোট করা হয়েছে। তো সেক্ষেত্রে এই যে এত নাম দামি শিল্পীকে যে প্রমোট করেছেন, তো স্মরণীয় কোনো শিল্পীর কথা কি আছে যেটা নিজেই অনেক ফিল করেন? অফকোর্স, আমার সবচেয়ে বড় প্রজেক্ট ছিল এবং আমার ওল্ডেস্ট ড্রিম করতে পারি, যেটা আমি রিয়েলাইজ করতে পেরেছি, সে ছিল রবিশঙ্কর, পণ্ডিত রবিশঙ্কর। কিছুদিন আগে উনি চলে গেলেন আমাদের ছেড়ে। ওনার প্রোগ্রাম করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার 1999-এ। কারণ রবিশঙ্করের মতো এত বড় শিল্পী সারা ভারতবর্ষে আমাদের ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে আর পাইনি, হয়তো হবেও না। ওনার প্রোগ্রাম করে আমি যে সম্মান পেয়েছি এবং স্বীকৃতি পেয়েছি, এই কারণে আমাকে দিল্লি, চণ্ডীগড়, কলকাতা, ঢাকা, ইংল্যান্ড সব জায়গায় আমাকে চিনি। দিক থেকে আমি একজন প্রমোটার আছি। কারণ রবিশঙ্করের প্রোগ্রামের পরে আমি ওস্তাদ আলীর কথা সাহেবেও প্রোগ্রাম করেছি, শরতের সম্রাট, এবং তারা একসময় তারা আত্মীয় ছিল। আপনি জানবেন রবিশঙ্করের আলাউদ্দিন খান, ওই জন্য উনি আমাদের বাংলাদেশেরই লোক ছিলেন, আলী আকবর খান সাহেব। তো এই দিকে মনোজ শিল্পী প্রোগ্রাম করে আই ফিল গ্রেট স্যাটিসফ্যাকশন। মানে তাদের সামনে যেহেতু আপনি গিয়েছেন, তাদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই চমৎকার। হ্যাঁ, আমাকে যখন রবিশঙ্কর যখন আমাকে আমি স্টেজ থেকে যখন আমি ওনাকে হাত ধরে নেমে ড্রিম রুমে যাচ্ছিলাম, তখন উনি বললেন যে আহমেদ ভাই, আমি পৃথিবীর এত জায়গায় প্রোগ্রাম করেছি, কিন্তু আপনি এত সুন্দরভাবে ইনডোর কমপ্লেক্সে করেছেন, জবাব নেই। আই এম সো স্যাটিসফাইড। আমি একটু অ্যাপ্রিহেন্সিভ ছিলাম যে কী হয় না হয়, কিন্তু আপনি সত্যি খুব সুন্দরভাবে আপনি অর্গানাইজ করেছেন। এটা শুনে আই ফিল ভেরি প্রাউড। তারপরেও উনি স্যান ডিয়েগোতে, উনি আমেরিকায় থাকতেন, ওখানে গিয়েও আমাকে একটা লেটার অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন পাঠিয়েছেন যে আই ওয়াজ সো স্যাটিসফাইড উইথ অল দ্য অ্যারেঞ্জমেন্টস, কিপ আপ দ্য গুড ওয়ার্ক, মাই ব্লেসিং ইজ উইথ ইউ রবিশঙ্কর। এই লেটার অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন আমি ফ্রেম করে আমার সিটিং রুমের দেওয়ালে লিখে দিয়েছি। দিস ইজ মাই পিস অফ জুয়েলারি। অবশ্যই আই ক্যান ব্র্যাগ অ্যাবাউট ফর দ্য রেস্ট অফ মাই লাইফ। জি জি, আচ্ছা, চমৎকার একটা পুরস্কার তাহলে পেয়েছেন বলা যায়। আমি ওনার থেকে যে এটা পেলাম। সেটি আর কি। এছাড়াও কিছুদিন আগে তো আপনি ইন্ডিয়া গিয়েছিলেন, সেখানেও কিছু প্রমোটারের কাজ করেছেন। হ্যাঁ, আমি তো জাস্ট অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট এই মাসের প্রথম থেকে 11ই ফেব্রুয়ারি চণ্ডীগড়ে ওখানে একটা অর্গানাইজেশন আছে প্রাচীন কলা কেন্দ্র। ওরা সারা ভারতবর্ষে ওরা ভারতনাট্যম কাথকের পরীক্ষাটা ওরাই কন্ট্যাক্ট করে। তো ওখানে আমি একজন ডান্সার, ভারতনাট্যম ডান্সারকে আমি প্রমোট করেছি পেপারে। ওখানে আমাদেরকে খুব ভালো ওরা পাবলিসিটি দিয়েছে। এর আগে আমি ওখানে অনেক শিল্পী নিয়ে গেছি ক্লাসিক্যাল। ওরা শুধু ক্লাসিক্যাল ডান্সই করে, ক্লাসিক্যাল মিউজিকই করে। ওখানে আমজাদ খান, হরিপ্রসাদ চৌরসিয়া, শিব কুমার শর্মা, এই ধরনের নামি দামি আর্টিস্ট ওরা প্রোগ্রাম করে ওখানে। আচ্ছা, তো সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে এই যে অনুষ্ঠান প্রমোটের পাশাপাশিও আপনি তো রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল, আধুনিক তিনটা মাধ্যমে কাজ করছে, সেখানে হিন্দি গান করা হচ্ছে। তো এই যে এতগুলো মাধ্যমকে সাধারণত শিল্পীরা দেখা যায় গান করে না, তো আপনি যে এতগুলো মাধ্যমকে সমন্বয় করছেন, এটা কিভাবে করছেন? আমি তো প্রফেশনাল সিঙ্গার। আই হোপ আমার যদি আবার যদি জন্মায় তাহলে আমি হয়তো এটাই আমার ক্যারিয়ার হিসাবে নেবো। আমাকে অনেকে বলেছে থেকে ইউ আর ইন দ্য রং প্রফেশন, গান বাজনায় তুমি বেশি লিখবে। তো আমার একটা শখ ছিল, ছোটোকালে আমি আমাদের বেদরুদ্দিন সাহেবের কাছে গান শিখেছি, মধ্যস্থ ছাত্র ছিলাম ঢাকায়। ওনার সঙ্গে আমি তৎকালীন পাকিস্তান টিভিতে, রেডিওতে ওনার সঙ্গে আমি গ্রুপ গান করেছি। ললিতকলা একাডেমিতে গিয়ে আমি ওনার কাছে গান শিখেছি। তখন আপনার সমর দাস, ওনার বাড়িতে গিয়ে ওনার কাছে গান শিখেছি। বশির আহমেদের কাছে গিয়ে গান শিখেছি। এম এ হামিদের কাছে গিয়ে গান শিখেছি। এম এ হামিদের কাছে গান শিখেছি। তো আমি সবসময় আমি গান বাজনার প্রতি আমার একটা ইয়ে ছিল, আগ্রহ ছিল। এই বয়সে আই এম রানিং 63 নাও, অ্যাজ ইউ ক্যান সি। আমি এর মধ্যে আমি 8টা সিডি বের করেছি আধুনিক গানের। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের রিমেক,
তারপরে নজরুল গীতি, পুরোনো দিনের হিন্দি ছায়াছবির গান, ভুলে বিশ্রী, লেটেস্ট অ্যালবাম রবীন্দ্রসঙ্গীত। রবীন্দ্রসঙ্গীত আমি ভেবেছিলাম যে এইটা গাইতে একটা বিশেষ ধরনের গলা দরকার হয়, কিন্তু এটাও গিয়েছি এবং লোকের যারা শুনেছে তারা বলছে সবচেয়ে আপনার ভালো হয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীত। তো আমি এই 4টা গানের আবার ডিভিডিও করেছি। রবীন্দ্রসঙ্গীতেরটা বের হবে, আমি কলকাতায় এই 2 সপ্তাহ আগে আমি শুটিং করলাম, ওটা নভেম্বর মাসে আমার ডিভিডিটা বের হচ্ছে। আচ্ছা, তো আমরা ডিভিডি নিয়েও কথা বলবো, আরো কাজ নিয়েও কথা বলবো। এবার একটু আমি গান শুনে ফেলি। তুমি কি যে বলো বুঝি না, তুমি কি যে বলো বুঝি না, তোমাকে পরে চলে আমি কিছু শুনি না, কি যে বলো বুঝি না, তোমাকে পরে চলে আমি কিছু শুনি না, কি যে বলো বুঝি না, হয়তো কথা দিয়ে যাও আমার মনের কথা নিতে চাও, হয়তো কথা দিয়ে যাও আমার মনের কথা নিতে চাও, হৃদয়ের কথা বলা, হৃদয়ের কথা থাকা পরিণাম করাতে পারি না, তুমি কি যে বলো বুঝি না। তো আপনি ডিভিডির কথা বলছিলেন, তো আপনি যে রবীন্দ্রসঙ্গীতে মনে হয় ডিভিডির কয়েকটি কাজ করেছেন, তো সেটা আসলে ভিন্ন কিভাবে হচ্ছে অন্যান্য কাজের থেকে? 4টা গানের শুটিং সেপ্টেম্বর মাসে করেছি, এইবার আমি 4টা করলাম, 8টা গানের মিউজিক ভিডিও, এটা আমি নভেম্বর মাসে ইনশাআল্লাহ রিলিজ করবো। এখানে আমি একটা জিনিস আমি করেছি, সেটা হচ্ছে যে রবীন্দ্রসঙ্গীত সাধারণত আমরা সেই শাড়ি পরে মডেলদের গাওয়াচ্ছি বা শিল্পী নিজেই গাইছেন, এবং যে পুরুষ শিল্পী উনি সেই ঢোলা পায়জামা পাঞ্জাবি যাচ্ছেন, কিন্তু আমি এটাকে এই বর্তমান যুগে নিয়ে এসেছি। আমি মডার্ন ড্রেস, সাধারণ শার্ট প্যান্ট মডেস্টি বজায় রেখে সেইভাবে মডার্ন ড্রেস হবে, আমিও সেইভাবে স্যুট প্যান্ট পরে বা শার্ট প্যান্ট পরে। ইয়াং জেনারেশনের কাছে এটা অ্যাপিল হবে, কারণ ইয়াং জেনারেশন যদি আমাদের রবীন্দ্রসঙ্গীতটাকে যদি ভালো না বাসে, তারা তো রবীন্দ্রসঙ্গীত হারিয়ে যাবে। আপনার তো গানটা করা হয়েছে সম্পূর্ণ শখের বসে, তো এই যে গানের কাছে শুরুটা কিভাবে হয়েছিল? তো গানের জন্য আমি স্কুলে পুরস্কার পেয়েছি, কলেজেও ফাংশনও গান করেছি, ইউনিভার্সিটি যখন ছিলাম তখনও গান করেছি, এবং চাকরি যখন করেছি আমি চিটাগংয়ে জেমস কুন্ডে কোম্পানিতে চাকরি করতাম, ওখানেও স্টাফদের ফাংশনে গান করেছি। আমি ইংল্যান্ডে গিয়ে ওখানে তো আমি ফাংশন করেছি, পাবলিক ফাংশনে গান করেছি, এবং কি কলকাতাও আমি ফাংশন করেছি, পাবলিক ফাংশন করেছি। আচ্ছা, তাহলে আপনি এখন আছেন ইংল্যান্ডে, সেখানে কিভাবে সঙ্গীত চর্চাটা করছেন? এই সমস্ত যে গানগুলো আমি করেছি অ্যালবাম, এগুলো আমি নিজে শিখে আমি করেছি। আচ্ছা, ওখানে তো আমাকে কেউ শিখিয়ে দেয়, তো নিশ্চয়ই আমার মধ্যে কিছু আছে। আমি গান এই নামি দামি শিল্পীর গান শুনে আমি গান রেকর্ড করেছি, এবং কলকাতায় যারা আমার সঙ্গে মিউজিক দিয়েছে দেয়ার অল প্রফেশনাল, তারা মুম্বাই কলকাতা ফিল্মেরও তারা মিউজিক দিয়ে থাকেন। এবং আমার যে মিউজিক অ্যারেঞ্জার উনি হচ্ছেন রাহুল চ্যাটার্জি, ওনার ফাদার ইন ল হচ্ছে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এবং আমার বাংলা গান এবং নজরুল গীতির যে সহশিল্পী মানসী মুখার্জি মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা। তো এই ধরনের নামি দামি আর্টিস্টের সঙ্গে আমার কাজে সৌভাগ্য হয়েছে। যেহেতু আপনার ইংল্যান্ডে একটা অর্গানাইজেশন আছে, সেটার মাধ্যমে দেখেছে যে ইফতেখার গলা ভালো, উনি ট্যালেন্টেড, প্রতিভা আছে, সেই জন্য। আচ্ছা, তো এখন পর্যন্ত অনেক কাজ তো করা হয়েছে, সামনের পরিকল্পনা কি? আমি এই বছরই দিস ইজ মাই লাস্ট অ্যালবাম, এই মিউজিক ভিডিও, তারপরে আমি করছি না, বিকজ আমি অনেক করেছি। আর আমি আপনার প্রমোশনের কাজও এই বছর করার করছি। আচ্ছা, তাহলে গানটা তো থাকবে। গান আমি করবো শখে, আমি যখনই রাত্রে শুতে দেখি আমি নিজে হেডসেট দিয়ে আমার গান আমি শুনি, তখন আমি নিজেকে মনে করি যে আমি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট সিঙ্গার। এই শুনেছি, আর সবই প্রেমের গান, আপনি দেখছেন, কারণ প্রেম ছাড়া লাইফ ইজ মিনিংলেস। আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা কি শুনবো, কোন গানটা শুনবো? নজরুল গীতি। তাহলে সব শেষে চলে এসেছি, তাহলে ওই গানটা দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করি। বাজে বাজে আজ মনে হয় সহসা কখনো জলে ভরা
সাথে কথা বলতে অনেক ভালো লাগছিল। তো আপনি আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছিলেন, এই জন্য আপনাকে অনেক আমিও এনটিভিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে এখানে ইনভাইট করে। প্রিয় দর্শক, এতক্ষণ কথা হচ্ছিল আমাদের আজকের অতিথি যুক্তরাজ্য প্রবাসী সঙ্গীত শিল্পী ইফতেখার আহমেদের সঙ্গে। সেই সাথে আমরা চলে এসেছি শুভ সন্ধ্যার শেষ প্রান্তে। চিঠি লিখুন আমাদের অনুষ্ঠান কেমন লাগলো তা জানিয়ে। আমাদের ঠিকানা মেইল অ্যাড্রেস শুভসন্ধ্যা@ntv.com। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সবার জীবন আনন্দে থাকে এই প্রত্যাশায় শুভরাত্রি। He is a wonderful person. আমাকে উনি একটা এনটিভির একটা কাপ দিল, আমার ডিবি ফেরত দিয়ে দিল, মাদার টেরেসার ফেরত দিয়ে দিল। ভেরি মেথডিক্যাল, অর্গানাইজড, দেখা যায় রিয়েলি ভেরি এফিশিয়েন্ট পারসন। উনি বলল যে আপনার লন্ডনে আমাদের আছে, ওরা আপনাকে কন্ট্যাক্ট করবে, লন্ডনে আপনি কিছু করেন। দিস ইজ মাই লাস্ট ইয়ার, আফটার দিস আই এম নট ডুইং ফিনিশ জানি না। আমি আমার মেমোরি লেখা শুরু করেছি। আই উইল টেল অ্যাবাউট 10,000 words on my father and mother, my relations, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, my student days, my চাকরি, marriage, divorce, freedom. कथा से शादी करके हम फंस गया, डिवोर्स होके मैं बच गया। जो करके आपका भी क्यों सुना जे डिवोर्स হয়েছে বলতে কংগ্রাচুলেশনস, আমি যদি আপনার জায়গা হতাম আগে আসল ডিভোর্স সরি বলে নাই, তাহলে বাবা কংগ্রাচুলেশনস, খুব ভালো, আপনি অনেক শান্তিতে আছেন। ইংলিশে একটা জোক আছে, a man is complete when he gets married. Once he gets married, he is finished. আর একটা কথা আছে, a man is king in his house. A man is king in his house until the queen arrives. Queen মানে wife দাঁড়ান, খাওয়া শেষ হলো। রাজার দায়িত্বটা সেই নেন। But I believe marriage is a partnership, 50-50. You should be like friends. One person tries to dominate the other person, then there's no happiness. Otherwise, what's the point? সকালবেলা ঝগড়া করবে, আবার রাত্রে বলবো যে এভরিথিং ইজ নর্মাল। ইট টেকস শুধু তোমাকে চাই, তাই ফিরে ফিরে আসি, তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে ভালোবাসি। আবার টিপ দেন। আসতে পারো না, একদম আসতে পারিনি, ওটা চেক করে দিতে হবে। I did not have much interaction with Mustafa Bhai, but even with the few that I had, he has left a lasting impression on me, something that I will cherish for the rest of my life. I believe that it was an act of God, that I was very fortunate to have met him. Mustafa Bhai had
the belief that my talent will get public adoration and recognition one day. It was Mustafa Bhai who selected some of the songs, Bengali modern songs, as old Hindi songs, and arranged for their uploading on YouTube. I cannot put it in words how overjoyed I was when I heard my video Ajo Modhuro Bashuri Baje played out on YouTube. Today this particular song has been viewed over 25,000 times. This achievement I owe it to Mustafa. He spotted my talent, and today with more than 250,000 viewing of my songs by YouTube viewers, I am now enjoying almost like a celebrity status. As a Bangladeshi settled in the UK, I could never comprehend that I could achieve so much success in such a short span of time. Mustafa Bhai made it happen. I am ever so grateful to him. May God bless him and may his soul rest in eternal peace.